بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. بين هنا رحمه الله اتفاق جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم على البشارة والنذارة، البشارة بالتوحيد والنذارة من الشرك. البشارة بالجنة هو بثواب الله لمن عمل بالتوحيد وكان من أهله، والنذارة من النار لمن كان من أهل الشرك الناقضين للتوحيد الناكثين للإيمان. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. ثم ذكر الدليل على ذلك، قال: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أي بعث الله سبحانه الرسل للبشارة والنذارة، مبشرين الناس ومنذرينهم، يبشرون الناس بالجنة لمن عمل بعمل أهل الجنة، ورأس عمل أهل الجنة توحيد الله، ومنذرين من النار ومن عمل عمل أهل النار، ورأس أعمال أهل النار الشرك بالله. وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي لئلا يقول الناس يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. فالله سبحانه وتعالى قام الحجة وأبان المحجة وأوضح السبيل ببعثة الرسل رسله وأنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أول الرسل أي إلى أهل الأرض نوح عليه السلام. وذكر المصنف الدليل على ذلك، الدليل على أن أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، وقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كما أوحينا إلى أولهم ثم توالوا بعده، وبعثت الرسل تترى بعده، فكان هو أولهم، ولهذا قال: والنبيين من بعده. وجاء في الصحيحين في ذكر حديث الشفاعة الطويل أن الناس يوم القيامة يأتون نوحا عليه السلام ويقولون له: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، والحديث في الصحيحين. فهذا مع الآية الكريمة التي ساق المصنف رحمه الله فيهما الدليل على أن نوح عليه السلام أول رسول، ثم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال المصنف هنا: وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نبي بعدي، فبه عليه الصلاة والسلام ختمت النبوات، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وبين هذين الرسولين بعث عدد كبير من المرسلين. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih meneruskan pembahasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir pembahasan ini, musannif rahimahullah menjelaskan tentang tugas para rasul. Beliau mengatakan: wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul
tugas mereka adalah untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan-peringatan. Musannif rahimahullah di sini menjelaskan tentang persamaan semua rasul dari yang pertama sampai yang terakhir. Semua sama-sama mengemban tugas untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira dengan tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Memberikan kabar gembira kepada seluruh umatnya dengan surga dan pahala Allah bagi orang yang mengamalkan tauhid. Bagi orang yang mengamalkan tauhid dan dia termasuk orang yang mewujudkan tauhid di dalam hidupnya, maka bagi dia kabar gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya. Para nabi dan para rasul tersebut semuanya juga memperingatkan umatnya dari neraka. Bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang membatalkan tauhidnya, yang merusak imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan mubasysyirina wa mundhirin. Para rasul tersebut memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada umatnya. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul tersebut untuk mengemban tugas memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada umatnya. Mereka semuanya memberikan kabar gembira kepada manusia dengan surga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Dan amalan ahli surga yang paling baik adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul tersebut juga memperingatkan kepada seluruh umatnya dari neraka dan dari perbuatan-perbuatan ahli neraka. Dan perbuatan ahli neraka yang paling buruk adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Agar manusia tidak punya alasan lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Maksudnya agar manusia tersebut tidak mampu untuk mengatakan, tidak bisa untuk mengatakan pada hari kiamat nanti dengan perkataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Belum pernah datang kepada kami seorang pun yang memberikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan-peringatan. Dari sini kita semuanya tahu, kita semuanya bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menegakkan hujjah kepada seluruh umat manusia dengan diutusnya para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam untuk menyampaikan hal-hal yang harus mereka sampaikan berupa kabar gembira dan peringatan-peringatan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah ada satu umat pun kecuali telah datang kepada mereka seorang utusan yang memberikan mereka peringatan. Kemudian musannif rahimahullah mengatakan, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam.
dan Rasul yang paling akhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah bahwa Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi adalah Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam. Dalilnya sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaik kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ayat ini menunjukkan bahwa yang pertama kali diutus sebagai seorang rasul kepada umat manusia adalah Nabi Nuh. Kemudian setelah itu diutus banyak nabi dan banyak rasul setelahnya. Intinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini Nabi Nuh sebagai rasul pertama. Oleh karenanya setelah menyebutkan Nabi Nuh, nama Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan nabiyyina min ba'di, dan para nabi setelahnya. Dan telah disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ketika menyebutkan hadis tentang syafa'ah yang panjang bahwa nanti pada hari kiamat umat manusia datang kepada Nabi Nuh, kemudian mereka mengatakan anta awwalu rasulin, bahwa engkau adalah rasul yang pertama wahai Nabi Nuh, ba'athahu Allahu ilal ard, yang diturunkan atau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Hadis ini dengan sangat tegas menjelaskan bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Dan hadis ini dalam kitab Sahihain. Hadis ini bila digabungkan dengan ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, maka sangat jelas menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Kemudian para rasul tersebut ditutup dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh musannif, wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang paling akhir dari mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad ayah dari salah seorang dari kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Di dalam kitab Sahihain dan yang lainnya juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La nabiyya ba'di." Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada lagi nabi setelahku. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenabian telah ditutup sehingga tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya dari keterangan yang tadi bahwa Nuh adalah nabi yang pertama, sedangkan nabi yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dua nabi ini diutus para rasul yang jumlahnya sangat banyak. قال رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا يقرر رحمه الله اتفاق دعوة النبيين على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فكلمة النبيين في هذا واحدة ولا خلاف بينهم،
فهم دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإلى التحذير من الشرك والبراءة منه ومن أهله. هذا أمر متفق عليه بين النبيين وكلمتهم فيه واحدة. والدليل كما قال المصنف قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن الرسل كلهم دعاة إلى عبادة الله سبحانه وهي توحيده، وإلى نبذ الطاغوت وهو الشرك والكفر به، كما سيأتي إيضاح لذلك وبيان عند المصنف رحمه الله. وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن تكرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر، كقول ربنا في القرآن: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكذلك قوله: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. خلت النذر أي الرسل، من بين يديه من أمامه، ومن خلفه أي قبله. اتفقوا كلهم على هذا الأمر: ألا تعبدوا إلا الله، الذي هو إخلاص العبادة لله والتحذير من الإشراك به. ولهذا جاء في القرآن الكريم عند ذكر قصص الأنبياء أن أول شيء يبدأ به الأنبياء أقوامهم في الدعوة إلى الله: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه الكلمة هي أول كلمة يسمعها الأقوام من الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكلمة الأنبياء واحدة، كلهم دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد أمهاتنا شتى. ديننا واحد، عقيدتنا واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله وإخلاص الدين له. وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة، لأن الشريعة والأحكام قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما التوحيد فالأنبياء كلمة فيه واحدة، العقيدة الكلمة فيها عند الأنبياء واحدة، ليس فيهم خلاف، ليس بينهم خلاف في شيء من هذا. قال: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. لاحظ أن دعوة الأنبياء كلهم قائمة على أمر ونهي، يأمرهم وينهاهم. كل نبي يأمر وينهى، يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك أو ينهاهم عن الطاغوت. وهذا يعلم به أن أمر الإنسان ودينه وأعماله وجميع طاعاته لا تستقيم إلا إذا بنيت وأسست على هذا الأمر والنهي: الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة الطاغوت، أي أن يكون موحدا في عبادته بريئا من الشرك وعبادة الطاغوت. فإن لم يكن فيه هذان الأمران لم يقبل له عمل ولم ينتفع بطاعة. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الزوجة مع الزوجة، الزوجة عند الزوجتين ولهم أبناء. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan: wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada seluruh umat manusia seorang rasul dari zamannya Nabi Muhammad Nuh, dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam sampai ke zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semuanya memerintahkan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semuanya juga melarang kepada umatnya, melarang untuk beribadah kepada taghut. Nanti insyaallah dijelaskan ya makna taghut oleh musannif rahimahullah. Kemudian musannif mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna
fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul untuk mengatakan kepada mereka, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Di sini muallif rahimahullah menjelaskan tentang persamaan dakwah seluruh nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya mendakwahkan tauhid dan mereka memperingatkan seluruh umatnya dari kesyirikan. Kalimat para nabi di dalam hal ini sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Mereka semuanya adalah dai-dai yang mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya memperingatkan umatnya dari kesyirikan dan agar mereka semuanya berlepas diri dari perbuatan syirik tersebut dan para pelakunya. Ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh para nabi. Mereka semuanya sama dalam hal ini. Dalilnya sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus kepada seluruh umat seorang rasul agar mereka mengatakan kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ayat ini sangat jelas menerangkan kepada kita bahwa seluruh rasul adalah dai-dai kepada tauhid, yaitu mengibadahi Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka semuanya mengajak umatnya untuk meninggalkan taghut, yaitu perbuatan syirik dan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh musannif rahimahullah. Dan di sana para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah datang banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hakikat ini. Seperti di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus rasul sebelummu wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka beribadahlah kalian kepadaku. Di sana juga ada ayat lain, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min durni rahman alihatan yu'badun. Tanyalah kepada siapapun yang kami utus sebelummu wahai Muhammad dari para rasul, apakah kami menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Penyayang untuk diibadahi? Ini jelas menunjukkan bahwa tiada satupun rasul kecuali mereka mengajak umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, "Wadhkur akha 'ad idh anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah." Ingatlah saudaranya kaum 'Ad, yaitu Nabi Hud, ketika dia memperingatkan kaumnya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka berada di rumah-rumah mereka. Dan telah datang kepada mereka
orang-orang yang memperingatkan mereka, baik sebelum adanya mereka maupun setelah adanya mereka. Semuanya mengatakan, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah saja. Ini menunjukkan bahwa para nabi semuanya mengajak umatnya untuk mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan mereka semuanya memperingatkan umatnya dari kesyirikan, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran ketika disebut kisah-kisah para nabi, maka yang pertama kali disebut oleh para nabi kepada kaumnya ketika mereka berdakwah adalah perkataan u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak punya sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Ini merupakan kalimat yang pertama kali didengar oleh kaum para nabi. Malakum u'budullah malakum min ilahin ghairuh. Beribadah kalian semuanya kepada Allah. Kalian tidak punya sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Ini menunjukkan bahwa semua kalimat para nabi itu satu, sama. Semuanya dai-dai yang mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Oleh karenanya, di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Nahnu al-anbiya abna'u 'allat. Dinuna wahid wa ummahatuna syatta." Kami para nabi adalah anak dari bapak yang sama. Anak dari bapak yang sama. Agama kami satu, tapi ibu kami banyak. Dinuna wahid. Agama kami satu, maksudnya adalah akidah. Akidah kami satu. Akidah kami sama, yaitu mendakwahkan kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wa ummahatuna syatta. Ibu kami banyak. Maksudnya adalah syariat. Syariat-syariat kami berbeda-beda. Karena syariat dan hukum yang terperinci itu bisa berbeda antara satu nabi dengan nabinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap nabi telah kami jadikan untuk mereka syariat dan jalan yang berbeda-beda. Adapun tauhid, maka seluruh nabi kalimatnya sama, kalimatnya satu. Di dalam masalah akidah, semua nabi kalimatnya satu. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Seluruh umat Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka, mengutus kepada mereka seorang rasul dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaihim. Mereka semuanya memerintahkan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melarang mereka dari mengibadai taghut. Hendaklah kita perhatikan ya, bahwa dakwah seluruh nabi semuanya berdiri di atas perintah dan larangan. Mereka memerintahkan sesuatu,
dan mereka melarang sesuatu. Setiap nabi itu melarang dan memerintahkan. Memerintahkan kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan, atau melarang mereka dari taghut. Dan ini menunjukkan bahwa keadaan manusia, keadaan agama manusia, dan perbuatan-perbuatan manusia, begitu pula semua ketaatannya tidak akan baik kecuali apabila dibangun di atas perintah dan larangan ini. Dibangun di atas perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan larangan dari melakukan ibadah kepada taghut. Seluruh keadaan manusia dan seluruh ibadahnya tidak akan baik kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dan dia terbebas dari kesyirikan dan beribadah kepada taghut. Apabila tidak ada dua hal ini, maka dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari ketaatannya kepada Allah. Amal-amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah benar-benar berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat, yang tidak akan putus. وهذا يبين لنا معاشر المستمعين الكرام المكانة العظمى والمنزلة العليا للتوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك، وأنهما لهذا الدين بمثابة الأساس والأصل الذي يقام عليه دين الله. وهنا أنقل كلاما عظيما نافعا للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشية على الأصول الثلاثة. قال رحمه الله: وبه تعرف عظمة شأن التوحيد ومعرفتك عظمته بأن تصرف همتك إليه وإلى معرفته والعمل به غاية جهدك، وإلى معرفة ما يضاده وما سواه من أنواع العلوم الفرعية بعد ذلك، أن يؤتى بها بعد أن يؤتى بالأصل والأساس الذي تبنى عليه الأعمال. قال: فيهتم الإنسان غاية الاهتمام بمعرفة أصل الدين إجمالا قبل الواجب من الفروع الصلاة والزكاة وغير ذلك، فلا تصلح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل، فلا بد من معرفة أصل الدين إجمالا ثم معرفة فروعه تفصيلا. وفي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. تنبه، قال: إنهم أطاعوك لذلك، أي إنهم أطاعوك للتوحيد فاعلمهم بأمر الصلاة. قالوا: هذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به فلا يدعوهم للصلاة، لأنهم لو صلوا بدون التوحيد لا تفيد الصلاة. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita semuanya tentang kedudukan tauhid yang sangat tinggi bagi agama kita, dan sangat buruknya kesyirikan di dalam agama kita. Dan ini menunjukkan bahwa tauhid dan terbebas dari kesyirikan merupakan pondasi agama kita. Ini adalah asas yang kita harus bangun di atasnya agama kita. Agama kita harus dibangun di atas asas atau pondasi ini. Dan di sini saya akan menukil perkataan yang sangat agung, yang sangat bermanfaat, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman
Ibn Qasim rahimahullah di dalam hasyahnya terhadap hasyahnya untuk kitab Usul Salasah. Beliau rahimahullah mengatakan wa bihi ta'rifu 'azamata sya'ni tauhid wa ma'rifatika 'azamatah. Dari keterangan yang lalu engkau bisa tahu betapa agungnya perkara tauhid ini dan betapa agungnya pengetahuanmu tentang keutamaan tauhid. Maka hendaklah engkau berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Yang pertama untuk mengetahuinya, kemudian mengamalkannya. Hendaklah kita semaksimal mungkin berusaha mengetahui tauhid ini dan mengamalkannya dengan segenap kemampuan kita. Begitu pula sebaliknya, hendaknya kita tahu tentang apapun yang bisa merusak tauhid ini. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya yang menjadi cabang dari ilmu-ilmu agama, maka hendaknya kita pelajari setelah itu. Beliau juga mengatakan hendaknya seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui dasar agamanya sebelum dia mengetahui tentang kewajiban-kewajiban agama ini yang merupakan cabang-cabangnya seperti sholat, zakat, dan yang lainnya. Apa alasannya? Beliau sebutkan alasannya karena sholat dan zakat tidak mungkin bisa diterima kecuali dengan pondasi yang kuat, yaitu pondasi tauhid yang baik. Oleh karenanya seharusnya seseorang mengetahui pondasi agamanya, kemudian setelah itu mengetahui cabang-cabang dari pondasi agama tersebut. Dan di dalam hadis Mu'adz, ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, ada petunjuk dalam hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang berasal dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadata alla ilaha illallah. Maka harusnya yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Inilah tauhid. Kemudian beliau mengatakan, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Apabila mereka mengikutimu wahai Mu'adz dalam masalah ini, maka jelaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu setiap hari dan setiap malam. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita fokus ke dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka mengikutimu dalam masalah ini, maksudnya adalah mengikutimu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ajarilah mereka tentang salat.
Ini menunjukkan bahwa apabila mereka tidak mengikuti Mu'adz dalam masalah tauhid dan mereka tidak mengamalkannya, maka Mu'adz diperintahkan untuk tidak mendakwahkan mereka kepada salat. Karena apa? Karena mereka kalau melakukan salat tanpa tauhid yang benar, maka salatnya tidak akan bermanfaat bagi mereka. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في تتمة كلامه: وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به فلا يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام، فإن الصلاة لا تنفع ولا غيرها بدون توحيد، فإنه لا يستقيم بناء على غير أساس ولا فرع على غير أصل، والأصل والأساس هو التوحيد. والصلاة وإن كانت هي عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض بعد الأمر بالتوحيد، لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو 20 سنة، وهذا سبق مر معنا. قال: ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة ولم يصلي ركعة واحدة، وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا به كان يقتل قبل أن يصلي أو يموت. فممكن شخص يدخل الجنة وليس عنده إلا التوحيد، ليس عنده صلاة ولا صيام، مثلا يدعى للإسلام وبين له الإسلام فيعلن إسلامه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقر بهذا الدين، ثم يقتل أو يموت، فهذا يدخل الجنة. قال: والصلاة لا تنفع وحدها ولو صلى وزكى وصام إذا لم يعتقد التوحيد، وبذلك يعرف عظم شأن التوحيد، وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به، وما دخل الشيطان على من دخل ولا مزق عقول من مزق ولا وقع ما وقع إلا من آفة قولهم يكفي النطق بالشهادتين ومجرد المعرفة، حتى إن من علمائهم من لا يعرف التوحيد أصلا، وذلك لكونهم ابتلوا بالشرك وعبادة الأوثان وكثرة الشبهات الباطلة، فبذلك خفي التوحيد على كثير ممن يدعي العلم لعدم المعرفة به، وإلا فمعرفة التوحيد والشرك من أهون ما يكون وأسهله إجمالا، كما في زمن الصحابة فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك، فمن قال لا إله إلا الله يترك الشرك ويعلم أنه باطل مناف لكلمة الإخلاص. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد وقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وأما حين كثرت الشبهات وصعب معرفة التوحيد والتخلص من ضده وكثر النفاق وصار الكثير يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله ويعبد مع الله غيره، فالله المستعان. انتهى كلامه. هذا كلام عظيم في بيان أهمية التوحيد ومكانته العظمى، وأن أمر التوحيد واضح وشأنه بين، لكن لما وجد في بعض المجتمعات ترويج للشبهات الضالة والأهواء الباطلة أبعدت العقول عن صفاء التوحيد ونقاء الإيمان إلى ضلالات وشركيات وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان، وأصبح يوجد من يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يقوم بحقيقة هذه الكلمة من الإخلاص المعبود والبراءة من الشرك، بل في اللحظة الواحدة تسمعه يقول لا إله إلا الله ومباشرة يستغيث بغير الله، ومباشرة بعد كلمة لا إله إلا الله يستغيث بغير الله ويطلب مدده أو شفاءه وصلاحه وهدايته ولده من غير الله. فأين هؤلاء من نور هذه الكلمة وضياء التوحيد وسنى الإيمان الذي تدل عليه هذه الكلمة العظيمة المباركة. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman Ibn Qasim kemudian melanjutkan perkataannya. Wa hadha yufidu annahum idza lam ya'lamu at-tauhid wa lam ya'malu bihi fala yad'uhum lis-shalah. Ini menunjukkan bahwa apabila mereka, yaitu orang-orang yang akan didakwahi oleh sahabat Mu'adz, apabila mereka belum mengerti tentang tauhid dan belum mengamalkan tauhid, maka janganlah dia mendakwahkan mereka kepada salat. Apabila mereka belum mentaati
Mu'adz untuk masuk Islam, maka sesungguhnya salat tidak akan bermanfaat. Begitu pula amalan-amalan ibadah yang lainnya tanpa tauhid. Kenapa demikian? Karena sebuah bangunan tidak akan baik kecuali apabila dibangun di atas asas atau pondasi yang kuat. Dan cabang tidak akan muncul, tidak akan ada kecuali harus ada intinya, harus ada pokoknya. Dan pokok tersebut adalah tauhid. Ibadah salat, meskipun dia tiang agama Islam, namun meskipun demikian, ibadah salat tersebut tidaklah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah perintah tauhid. Bahkan sampai 10 tahun salat tidaklah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah perintah untuk mentauhidkannya selama 10 tahun berlalu. Kemudian Syekh Abdurrahman Qasim mengatakan, termasuk di antara yang bisa menjelaskan bahwa tauhid adalah pondasi adalah bahwa di sana ada orang yang bisa masuk surga padahal dia belum sholat 1 rakaat pun. Yaitu apabila seseorang meyakini tauhid, dia mengamalkan tauhid tersebut, dan dia mati dalam keadaan bertauhid, kemudian belum pernah sholat 1 kali pun. Misalnya apabila dia dibunuh sebelum melakukan sholat, padahal dia sudah bertauhid, atau mati dengan sendirinya setelah dia bertauhid dan belum melakukan sholat. Orang yang seperti ini akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, seseorang bisa masuk surga padahal dia tidak memiliki amalan kecuali tauhid. Dia tidak punya sholat, dia belum pernah puasa. Seperti tadi, orang yang diajak untuk masuk Islam, kemudian dijelaskan kepadanya tentang Islam, sehingga akhirnya dia mengikrarkan Islamnya. Dia bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian setelah itu meninggal atau dibunuh sebelum melakukan syariat Islam yang lainnya, sebelum melakukan ibadah yang lainnya, maka orang yang seperti ini akan masuk surga. Kemudian Syekh Abdurrahman Qasim mengatakan, wassalatu la tanfa'u wahdaha, dan salat tidak akan bermanfaat sama sekali tanpa yang lainnya. Salat saja tidak akan bermanfaat. Apabila ada seorang yang salat, zakat, puasa, tapi dia tidak meyakini tentang tauhid, maka ibadah tersebut tidak akan bermanfaat sama sekali. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya tauhid. Dan tidaklah seseorang binasa kecuali karena dia meninggalkan tauhid dan tidak mengamalkannya. Tidaklah syaitan bisa mengganggu manusia kecuali karena dia meninggalkan tauhid ini. Dan tidaklah syaitan bisa masuk mengganggu tauhid seseorang. Dan tidaklah seseorang akalnya menjadi rusak kecuali setelah mereka mengatakan
bahwa mengucapkan syahadatain itu sudah cukup. Sudah cukup kita hanya dengan mengucapkan 2 syahadat saja. Ketika seseorang mengatakan perkataan ini, maka orang tersebut akan sangat celaka. Bahkan sebagian dari ulama mereka ada yang tidak mengetahui tauhid sama sekali. Itu karena mereka telah diuji dengan banyaknya kesyirikan dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan banyaknya syubhat-syubhat yang batil yang tersebar di tengah-tengah mereka. Oleh karenanya, tauhid menjadi samar atas orang-orang yang mengaku berilmu karena ketidaktahuan mereka tentang tauhid ini. Kalau tidak demikian, maka sesungguhnya tauhid itu sesuatu yang sangat mudah. Mengetahui tauhid dan mengetahui syirik adalah sesuatu yang sangat mudah. Sebagaimana di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dahulu mengetahui tentang tauhid, mengetahui tentang syirik dengan sangat mudah. Maka barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka harusnya dia meninggalkan kesyirikan. Dan harusnya dia tahu bahwa kesyirikan adalah kebatilan yang menafikan kalimatul ikhlas atau menafikan perkataan la ilaha illallah. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan kaumnya kepada tauhid, beliau mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Tapi kaumnya malah mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi Tuhan yang satu? Sungguh ini sesuatu yang mengherankan. Inilah jawaban dari kaum musyrikin terhadap ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika syubhat-syubhat mulai banyak menyebar, syubhat-syubhat yang batil, maka menjadi sangat sulit mengetahui tauhid dan untuk selamat darinya. Apalagi dengan banyaknya kemunafikan. Banyak dari orang-orang mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi dia juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fallahul musta'an. Ini akhir dari perkataan Syekh Abdurrahman Qasim. Dan ini merupakan perkataan yang sangat agung tentang pentingnya tauhid dan kedudukan tauhid yang sangat tinggi. Dan bahwa perkara tauhid ini sangat jelas. Akan tetapi di sebagian masyarakat, karena banyaknya syubhat-syubhat yang menyesatkan, banyaknya hawa nafsu yang membingungkan, sehingga banyak dari mereka yang tidak mengetahui tentang tauhid atau sulit untuk mengetahui tentang tauhid. Banyak dari mereka yang akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang, ke dalam kesyirikan-kesyirikan yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada dalilnya. Ada banyak atau sebagian dari mereka yang mengatakan la ilaha illallah, namun tidak menjalankan hakikat dari kalimat tersebut.
Mereka tidak mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membebaskan dirinya dari kesyirikan. Bahkan dalam satu kesempatan bisa saja kita mendengar dari mereka orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi setelah itu langsung mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan kadang-kadang kita mendengarkan mereka mengatakan la ilaha illallah, langsung setelah itu mereka meminta kepada selain Allah, meminta bantuan kepada selain Allah, meminta disembuhkan kepada selain Allah, meminta agar keadaannya diperbaiki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, maka dia sangat jauh dari kalimat tauhid, sangat jauh dari cahaya tauhid, sangat jauh dari puncak keimanan yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير ونستكمل ما بقي في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, begitu pula memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melakukan semua kebaikan. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat, penjelasan dari kitab Al-Usul Tsalatsa di sore yang berbahagia ini. Terima kasih juga untuk Al-Ustaz Musyaffa yang telah menerjemahkan dars kita yang penuh manfaat di sore hari ini. Kami sampaikan permohonan maaf untuk pendengar dan pemirsa yang telah mengajukan pertanyaan karena waktu yang tidak mencukupi untuk mengajukan pertanyaan Anda. Maka semoga kita bisa bertemu kembali bersama Syekh di kesempatan yang akan datang untuk mengikuti lanjutan dari bahasan kitab karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ini, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan Anda. Terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan Anda semua, dan kami pun akan memutus koneksi komunikasi kami dengan Syekh. Dan juga untuk Anda semua kami mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.